Good morning. Namaste. I am Pratham Rajpurohit. Good morning. My name is Shivanya. We are from Divyapat School. Today we welcome you all to our parenting session. You hold our tiny hand and guide us every day. When we fall, you help us stand again. Your love gives us strength and courage. This session is for you, dear parents. Thank you for joining us today. Thank you. We are truly privileged today to have with us eminent experts who bring with them rich experience, deep insight, and practical wisdom in understanding children and parenting challenges. To mark the auspicious beginning of this seminar, symbolizing the light of knowledge, wisdom, and positive guidance, I now invite our respected dignitaries to please come forward for the lighting of the ceremonial lamp. A national level sportsperson, she has been awarded by our former president, Srimati Pratibha Patil. She is the only person from Gujarat to get selected for the IIM Ahmedabad Educational Leadership Program. She is a lady with a vision who is trustee and academic director for Divyapat School, DP High School, Nest Public School, and Crayon School. Under her leadership, the Divyapat School was awarded with Academic Excellence Award by the Times Group in the year 2024-25. We welcome you, ma'am. I now ask Pratham to welcome ma'am formally with a sapling. Vaishnav. Dr. Parth Vaishnav is consultant psychiatrist trained in de-addiction psychiatry from National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore. He was the National Convener of Public Mental Health Committee for the year 2023-24 for the Indian Psychiatric Society. He was the National Convener for Education Psychiatry for the year 2020 to 2023. He is consultant at Samvedana Happiness Hospital at Helmet Circle, Ahmedabad, which is the first private psychiatry hospital in Western India to be accredited by NABH. With experience of 11 years in private psychiatry practice, he has been actively involved for awareness activities about mental health. He has been a part of more than 320 public talks, seminars, educational and awareness lectures, and television interviews. Your presence today adds immense value to this session, and we are grateful that you have taken time to guide us on this important journey of parenting. We welcome you, sir. So, parents, I'm very much sure you all are eager to hear to our expert speakers today. So, without much further ado, I now hand over the stage to Dr. Parth. બધા પહેલે તો સમજી લઈએ એક જ નાવમાં બેઠા છીએ. મારો દીકરો છે 7 વર્ષનો, દીકરી છે 7 વર્ષની. પેરેન્ટ સાયકિયાટ્રિસ્ટ બંને તરીકે હું બોલવાની કોશિશ કરીશ. મને હજી એવું યાદ આવે છે કે દીકરો જ્યારે નાનો હતો ને અને થોડોક બોલતો થયો 1.5 વર્ષનો, એટલે આમ મોઢામાં હું કોળીઓ મૂકવા જોઉં તેનો અવાજ આવે, પપ્પા પોટી. મને એમ થાય કે તારા જે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમનો ભાગ અત્યારે એક્ટિવ થયો છે, મારો એક્ઝેક્ટલી ઊંધો ભાગ અત્યારે એક્ટિવ છે. જે કોળીઓ તે ખાધો તો એ તારે કાઢવાનો ટાઈમ છે, મારે નાખવાનો બાકી છે હજી. પણ પેરેન્ટલ ઇન્સ્ટિંક્ટ રહી, પહેલાં આપણે ત્યાં ભાગીએ કોળીઓ મૂકીને, સૂજે નહીં કંઈ, થોડોક મોટો થાય. અને ઘણી બધી હું માનું છું કે આપણે, ગુડ મોર્નિંગ સર, કેમ છો? આપણે ઘણી બધી વાર એઝ અ પેરેન્ટ ભૂલી જઈએ છીએ કે પેરેન્ટ 2 જણા હોય છે, એક મધર હોય છે, એક ફાધર હોય છે. આપણે સોસાયટીના રૂલ્સ આપી દીધેલા છે કે કોણે શું કરવાનું છે. અને ઘણી બધી વાર એવું થાય છે કે મધર પાસે પેરેન્ટિંગની રિસ્પોન્સિબિલિટી બહુ વધી જતી હોય છે. જ્યારે પણ આ કામ એક મધર કરતી હોય ત્યારે એને
બીજું કાંઈ નથી અને મોટી જવાબદારીઓ પૂરી નથી કરવાની, એના માટે આ કામ છે એવું લાગે. મારા કેસમાં બહુ ઊંધું હતું. માય વાઇફ વોઝ વેરી એમ્બિશિયસ, ઇવન એટ ટાઈમ્સ મારા કરતાં વધારે એમ્બિશિયસ. એ પણ એક સાયકિયાટ્રિસ્ટ છે. દીકરો આવ્યો અને એણે નક્કી કર્યું કે હવે હું 4 જ કલાક પ્રેક્ટિસ કરીશ. મારે માટે સમજવું અઘરું હતું કે હવે આની મેન્ટલ હેલ્થનું શું થશે, કારણ કે જે વ્યક્તિ મારા કરતાં 4 કલાક વધારે કામ કરતી હતી હવે ટોટલ 4 કલાક કામ કરશે. પણ શી વોઝ મેનેજિંગ વેલ. પછી દીકરી આવી. બાળકો જ્યારે આપણી જિંદગીમાં આવે છે ત્યારે આપણે એક સૌથી મોટી ભૂલ શું કરીએ છીએ, આપણે આખી આપણી લાઈફ બાળક પ્રમાણે ચેન્જ કરી નાખીએ છીએ. એનો સૂવાનો ટાઈમ, એનો ખાવાનો ટાઈમ, એને ક્યાંક લઈ જવાનું હોય બહાર, શનિવાર હોય રવિવાર હોય. બાળકો આપણા બાળકો છે, એમનામાં એ બધા જ પ્રોબ્લેમ્સ રહેવાના જે આપણામાં રહ્યા હતા. મોટાભાગે પેરેન્ટ્સને શું હોય કે જે મારી પ્રોબ્લેમ હતી, કે જે મને ખામી હતી, એ મારા બાળક સુધી ના પહોંચવી જોઈએ. એટલે હોસ્પિટલમાં બદલાયું નથી બાળક, તમારું જ છે. એટલે તમારી ખામી એનામાં ના હોય ને એક જ ચાન્સ છે કે નર્સે જેમ જૂના જમાનામાં થતું હતું ને કે અમર અકબર ને એન્થની બદલાઈ જતા હતા, એ તો ઓનલી ચાન્સ કે તમારું બાળકમાં તમારી ખામી નહીં આવે ઇસ કે નર્સે કાંક નવા જૂની કરી હોય. બાકી તો જો ખામી ના આવે તો ઘરે જઈને એકવાર ડીએનએ ચેકઅપ કરાવી લેજો, પ્રોબ્લેમ છે. એટલે આપણે હવે એક નવી જિંદગી શરૂ કરીએ છીએ. બાળક 1-2 વર્ષનું થાય ને એટલે એને ગમે એવું કરવાનું, એને ગમે એવું જમવાનું બનાવવાનું, એને ગમે એ પ્રમાણે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરવાની. હવે બાળક 3 વર્ષનું થાય. 3 વર્ષનું બાળક થાય ને એટલે હવે એ પોતાના ફ્રેન્ડ સાથે રમવા માંડ્યું છે બહેનાઓ. કેટલાય તેજસ્વી પેરેન્ટ્સ હોય છે જેમને એવું લાગે છે કે બાળક સ્માર્ટ જલ્દી થવું જોઈએ અને સ્માર્ટ થવા માટે ગેજેટ્સ જલ્દી આપવા બહુ જ જરૂરી છે. આજે એવા કેટલા બધા પેરેન્ટ્સ મારી પાસે આવે અને જ્યારે કહેતા હોય કે બાળક તોફાન કરે ત્યારે કે પણ સાહેબ એને જો એપલનું આઈપેડ આપ્યું હોય ને તો આપણને ખબર ના પડે પણ એ રમણ ભમણ કરી નાખે, બધું ખબર હોય એને, સેટિંગ્સ ચેન્જ કરી નાખે, મારો પાસવર્ડ ચેન્જ કરી નાખે. મેં આમ ઝેડ સાઇન મૂકી હોય ને એને આખી સાઇન જ ચેન્જ કરી. મારે એને પૂછવું પડે કે અનલોક કેતે કરવાનું બેટા. અને આ વાતનો બહુ ગર્વ લેતા હોય કે આટલા સ્માર્ટ અમારા બાળકો છે. પછી કેવું થાય ઘણીવાર કે ફેમિલીઝ ન્યુક્લિયર થઈ ગયા છે. ન્યુક્લિયર ફેમિલીઝ હોય એટલે વધારાના લોકો તો ઘરમાં છે નહીં, એટલે તો આપણે ન્યુક્લિયર કર્યું. કારણ કે કેટલાક લોકો ઘરમાં આપણને વધારાના લાગતા હતા એટલે હવે આપણે એકલા રહીએ. જેમ જેમ ન્યુક્લિયર ફેમિલી થાય એમ બાળકને સાચવવું થોડુંક કપરું થતું જાય. ખાસ કરીને મને હજી યાદ આવે છે કે 1940s જ્યારે વર્લ્ડ વોર્સ ચાલતા હતા ત્યારે બાળકોને બહાર રમવા એટલા માટે નહોતા જવા દેતા કે ક્યારે બોમ્બ ફૂટશે આપણને ખબર નથી. લિટરલી કેટલાય બાળકો, કેટલાય યુવાનો એટલા માટે મરી ગયા વહેલી ઉંમરે, કારણ કે વર્લ્ડ વોરમાં ક્યારે આવી અને બમમારી થઈ જતી હતી, સુસાઇડ બોમ્બર્સ આવતા હતા, નોબડી ન્યુ અબાઉટ એનીથિંગ. એટલે બાળકોને આપણે ઘરમાં લઈ લીધા. બાળકો ઘરમાં આવ્યા પછી બહાર એમને જવા બધાને માટે પેરાનોઇયા હતું. 1960s ને 70s આવ્યા ત્યારે અમજદ ખાન, અમિતાભ બચ્ચને પિક્ચરથી બહુ જ બધા ઇન્ડિયન્સ પ્રેરાઈ અને કિડનેપિંગનો ધંધો નવો ચાલુ કર્યો. એટલે 1960s, 70s ને 80sનો આખો 3 દાયકાનો પીરિયડ બાળકોને આપણે એટલા માટે જ ઘરમાં રહેવા દીધા કે કિડનેપ ના થઈ જાય. કારણ કે જો કિડનેપ થાય ને ફોન આવ્યો તો શું કરવાનું? ખંડણી આપવાની કે પોલીસ પાસે જવાનું? એટલે અહીં ખંડણી આપવાની કે અહીં ખંડણી આપવાની ખબર નથી પડતી, બે જગ્યાએ આપવી પડતી હતી. એટલે 80s સુધી આપણે નક્કી કર્યું કે બાળકોને ઘરની બહાર નથી જવા દેવા, બહુ ઘરમાં સારા સેફ રહે છે. પણ આપણે એક વસ્તુ ભૂલી ગયા કે માણસ માકડામાંથી બન્યો છે ઇવોલ્યુશનથી. કેટલાક લોકોનું ઇવોલ્યુશન હજી બાકી રહી ગયું છે. એટલા માટે આજે પણ એ લોકો એવું જ વર્તન કરે છે જે એમના પૂર્વજો વર્ષો અને સદીઓ પહેલાં કરતા હતા. એટલે જ્યારે આપણે ઘરમાં બાળકોને લીધા ત્યારે ભૂલી ગયા કે કિડનેપર તો પૈસા લઈને બાળકને છોડી દેવાનો હતો. પણ ઘરમાં જે કિડનેપર બેઠા છે એ તો બહુ અઘરા છે, કારણ કે આ પાછો એ સમય છે જ્યારે આપણને માનસિક રોગ વિશે વધારે ખબર નથી, જ્યારે આપણે સમજતા નહોતા કે માનસિક સંતુલન, ઇમોશનલ હેલ્થ જેવી વસ્તુ છે. 1980s, 1990s ને 2000માં એટલે કે આપણા જેવા લોકો ખૂબ મોટા હશે, હું આ એજ ગ્રુપમાં આવું છું ને મને કીધું એ પ્રમાણે તમે બધા મારી જ એજ ગ્રુપના છો. એટલે આપણી એજ ગ્રુપના લોકો એવા ઘરમાં મોટા થયા જેમાં એક વ્યક્તિનું કામ હતું બલિદાન આપવાનું, બીજા વ્યક્તિનું કામ હતું એમ દેખાડવાનું કે ઘર હું ચલાવું છું, વડીલ હું કહેવાઉં
એટલે હું કહું એમ તો થવું જ જોઈએ. પ્રોબ્લેમ ક્યાં થઈ કે આ ઇન્ફોર્મેશનનો જમાનો હતો, એટલે આપણા જેવા લોકોમાં ઇન્ફોર્મેશન આવતી ગઈ. જેમ જેમ ઇન્ફોર્મેશન આવે ને એમ એમ ઓપિનિયન બનતો થાય. અને આપણું મગજ કેવું છે કે ઓપિનિયન પચે એવી વસ્તુ નથી. ઓપિનિયનને આપણે ફેક્ટ માનવા માંડીએ છીએ. એટલે મને સૂઝ્યું તો કાલે આને બ્રોડકાસ્ટ કરવું જ પડશે. આખી દુનિયાને ખબર પડી જોઈએ કે મારી બુદ્ધિ ક્યાં વિકસી ગઈ છે. એટલે બાળકો ઘરમાં ઓપિનિયન આપવાનું ચાલુ કરે. એ તો કેવી રીતે ચાલે? એટલે હજી વર્ષ પહેલાં તો તને ચાલતા નહોતું આવડતું, હવે તું મને કહીશ કે મારે શું કરવાનું? એટલે ટસલ ચાલુ થાય. અને હવે કેવું ટ્રાયંગ્યુલેશન થઈ જાય. આ ટ્રાયંગ્યુલેશનમાં એક મમ્મી હોય, એક પપ્પા હોય અને એક બાળક હોય. આ ટ્રાયંગ્યુલેશન અઘરું થતું જાય. મેં કીધું ને બાળક 3 વર્ષનું થાય ના 2000 સુધી બાળકોને એટલા માટે બહાર નહોતા જવા દેતા કે કોઈક એમને લઈ જશે તો, કાંઈક તકલીફ થશે તો. પછી અચાનક એક દોરો આવ્યો બધાને, ના ક્રિકેટ શીખવાડો, જિમ્નાસ્ટિક શીખવાડો, સ્વિમિંગ શીખવાડો. 2000 પછી જે મા બાપ બની રહ્યા છે એ લોકો એક જ હોડમાં બેઠા છે કે મારું છોકરું કયા કયા ક્લાસીસમાં જાય છે અને કેટલા મેડલ જીત્યું છે. કારણ કે જો બાજુવાળાનો છોકરો 3 ક્લાસીસમાં જઈને સ્કૂલમાં 100માંથી 90 લાવતો હોય અને આપણો છોકરો જો ન લાવતો હોય તો આપણે એમ કેમ ભૂલી જઈએ છીએ કે દેર ઇઝ સમ સાયન્સ કોલ્ડ જેનેટિક્સ. એટલે મારો છોકરો જો કાલે મેડલ લાવે તો મને નવાઈ લાગશે કે અલા હું તો જિંદગીમાં નહોતો લાવ્યો, આ લાવ્યો કઈનો મેડલ. છેલ્લા 15 વર્ષથી સ્ટેજ ઉપર હું ચડું છું, બાકી સ્કૂલમાં સ્ટેજ ઉપર ચડતો તો મને આજે બધાને સાંભળતા શરમ નથી આવી કે એકવાર તો પેન્ટમાં પેશાબ પણ થઈ ગયો હતો, એટલો ડરી ગયો હતો. એટલો બધો સ્ટેજ ફિયર હતો. મને એમ જ લાગતું કે આ બધા જ લોકો માત્ર મારો મજાક ઉડાડવા માટે બેઠા છે. આ બધા જ લોકો ઘરે જઈને મારી જ નેગેટિવ વાતો કરવાના છે. આ બધા જ લોકોને મેમરીમાં એક મૂર્ખ માણસની ઇમેજ બનેલી છે અને મારે માટે હવે આ દુનિયામાં રહેવું અઘરું છે. કારણ કે આખી દુનિયા, સ્ટેજની સામે બેઠેલા લોકો આખી દુનિયા લાગે. આખી દુનિયા આજે જોઈએ કે પાર્થ જેટલો ફૂલિશ માણસ તો કોઈ નથી. હવે કઈ રીતે હું પોતાની જાતને આમના જ બાળકો સામે કે આ બધા લોકોની સામે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીશ? બાય ધ એજ ઓફ 3, 4, 5 યર્સ બાળકમાં એક પ્રકારની આઈડેન્ટિટી એન્ઝાયટી બનતી જાય છે. કારણ કે હવે શું થાય છે ને, ખબર બહુ બધી પડવા માંડી છે. પણ હવે આ ખબરનું કરવું શું? કારણ કે બાળક આવીને પોતાની બુદ્ધિ જ્ઞાનનું તમને એક પરચો આપે તો તમે તો વઢી નાખશો. આવું તને કોણે શીખવાડ્યું છે પહેલાં? એટલે હવે પૂછવાનો મતલબ નથી, શીખી ગયો. હવે પૂછશો તો શું કરશો? પેલા માણસ પાસે જશો, એને શું કહેશો તમે કે બીજાને ના શીખવાડતું? એટલે ફાટે ત્યારે ધોતી આપણી જ સાચવવાની, બીજે થીગડા મારવા ના જઈ શકાય. પણ તને આવું શીખવાડ્યું કોણે? એટલે બાળકના મગજમાં પહેલો વસ્તુ શું આવે કે નવો કન્સેપ્ટ મમ્મી પપ્પાને બહુ કહેવો નહીં. આ લોકોનો ડાયજેશન પાવર બહુ ઓછો છે, એમને ડાયરિયા થઈ જાય છે અને ડાયરી એમના મોઢેથી ગમે તેવા શબ્દોમાં નીકળવા માંડે છે. એટલે મારે થોડા કૂલ ફ્રેન્ડ્સ શોધવા પડશે. હવે શું, કૂલ ફ્રેન્ડ્સમાં 3 થી 5 વર્ષમાં તો કોણ કેટલું કૂલ એમાં હરોળ લાગેલી હોય એટલે એમને એમ થાય થોડાક મોટા લોકોને આપણે આપણું બુદ્ધિ વિશે કહીએ કે આપણે કેટલું શીખેલા છીએ. હવે આ ક્રિટિકલ સમય આવે કે બાળકને બોર ના થવું હોય, એને સતત એક્ટિવ રહેવું હોય. એટલે જેટલી વારથી હું આવ્યો ને અહીંયા હોલમાં અને જેટલી વાર અત્યારથી તમે લોકો બેઠા છો, 3 થી 5 વર્ષનું બાળક આટલી વાર સુધી બેસી જ ના શકે આખા દિવસમાં. અને ધેટ ઇઝ નોર્મલ, એમાં કોઈ ચિંતાને કારણ નથી. એટલે સતપતિઓ જીવ આપણે બધા હતા. એ જમાનામાં વિડીયો, ફોટો કે સોશિયલ મીડિયા નહોતું એટલે આપણો પડાયો નથી. બાકી આપણે પણ 5 મિનિટથી વધારે બેઠા નથી ક્યારે. એટલે આજકાલના છોકરાઓને શું થઈ ગયું છે? હું પૂછું છું, શું થઈ ગયું છે? તમને શું થઈ ગયું છે? કોઈ બાળક એક્ટિવ હોય એટલે અમારી પાસે બંને જાતના પેરેન્ટ્સ આવે. એ કેમ કે મારું બાળક બહુ એક્ટિવ છે, બીજું આવે ને કે મારું બાળક બિલકુલ એક્ટિવ નથી. એ લોકો બંને વચ્ચે પાઇપ નાખી દો, અડધું આનું આનામ નાખી દઈએ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે આપણો. એટલે બાળકને કેવું હોય 3 to 5 યર્સની એજમાં એને બોરડમ ના ગમે, એને બહુ એક્ટિવિટી હોય, એના મગજમાં ને એના શરીરમાં એટલી એનર્જી હોય કે એને થતું હોય મારે આનું કરવું શું હવે. એટલે જેમ અનંત અંબાણીને એમ થાય છે એટલા પૈસા છે કે મેસીને કાંઈ નહીં તો 100 કરોડની ઘડિયાળ આપી દો. હવે એનો સતપતિયો જીવ છે, એની પાસે બહુ છે. એમ છોકરાઓ પાસે સમય બહુ હોય છે, એમને સમજાતું નથી. પણ આપણે અંબાણી નથી, એમનો વાંક નથી. બાકી ટાઈમપાસ કરવા માટે વંતારા તમે પણ બનાવી આપી શકો છો, છોકરો બિઝી થઈ જશે ત્યાં. આ એજમાં શું થાય પછી કે બાળક આજકાલ રિવર્સ સાયકોલોજી વાપરે છે. પહેલાં આપણે બાળકને કહેતા હતા તને ખબર છે તારા ફ્રેન્ડ્સ કેટલા માર્ક્સ લાવે છે અને તું શું કરે છે? આજકાલ બાળક શું કહે છે? તમને ખબર છે મારા ફ્રેન્ડના પપ્પા મર્સિડીઝ લઈને આવ્યા છે, તમે શું કરો છો? અને તમને ખબર છે કે એમની પાસે આઈફોન છે 17 Pro Max.
તમે આ બધા ચાઇનીઝ ફોનને શાઓમીમાંથી બહાર નથી આવી શક્યા હજી. એ ઈગો હર્ટ થઈ જાય. એટલે પહેલું તો પેરેન્ટ્સને એમ થાય કે બીજું બધું બાજુમાં, ત્યારે તો પહેલાં ઈએમઆઈ પર આઈફોન લેવો પડશે. કારણ કે આ તો પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન આવી ગયો છે. છોકરો હવે ક્વેશ્ચન ઊભો કરી રહ્યો છે, તમે કર્યું શું જ જિંદગીમાં આજે? અને મોટાભાગના પેરેન્ટ્સ એને જ કહે છે કે ખબર નહીં, અમને સીધું છોકરો એમ કહી દે છે કે તો તમે શું કર્યું છે? અમે તો અમારા મા બાપને નહોતા કહેતા. મેં કીધું ઇવોલ્યુશન, એ તો તમારા દાદાના દાદા ઝાડ પર રહેતા હતા. મેં તમને એમ થોડી કીધું કે તમે કેમ નથી રહેતા. ઇવોલ્યુશનનો ભાગ છે. હું એમ નથી અપેક્ષા રાખતો કે તમે પણ ઝાડ પર રહો. હવે એક બીજું પ્રેશર આવે, બધા ફોન વાપરે છે કે બધા કોકોમેલન બહુ સેફ વસ્તુ છે, બધા જુએ છે, એ તો કરાય. એટલે પેરેન્ટ્સ એમ નક્કી કરે આપણે એક નહીં 2 ફોન લઈએ. બાળક એના પર કોકોમેલન રમશે અને એ જોતો હોય ત્યારે મારે કંઈ તો કેન્ડી ક્રશ રમાય. એટલે બંને જણનો સરસ ટાઈમપાસ થઈ ગયો. હવે આમાં તકલીફ શું થાય કે કોકોમેલન કોઈ ખરાબ શો નથી, પણ એક વસ્તુ વિચારો કે એક બાળકનું મગજ 3, 4, 5 વર્ષે બહુ નાનું હોય, આવડું હોય. આપણે એમ માનતા છે કે 2 હાથ ભેગી મુઠ્ઠી કરો એટલે તમારો મગજનો એક આકાર કે વોલનટ શેપનું તમારું બ્રેન હોય, અને બ્રેન એ બહુ એક ઇલાસ્ટિક ઓર્ગન છે. આપણે જ્યારે જન્મીએ ત્યારે આપણા મગજમાં 3 બિલિયન સેલ્સ હોય, પણ આ 3 બિલિયન એક્ટિવ નથી હોતા. નંબર ઓફ સેલ્સ મગજમાં કેટલા છે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, એને ન્યુરોન્સ કહેવાય. આ સેલ્સ વચ્ચે કનેક્શન કેટલાક છે એનાથી આપણી નોલેજ, ઇન્ફોર્મેશન, ઇન્ટેલિજન્સ, ઇમોશન્સ, કોગ્નિશન્સ અને અલગ અલગ જાતના મેન્ટલ પ્રોસેસીસ થિંકિંગના ડેવલપ થતા હોય છે. એટલે બાળક જેમ જેમ મોટું થાય ને એમ જેમ પણ સામાજિક લાગણી, પ્રેમ, હૂંફ, પેરેન્ટ્સ, ફ્રેન્ડ્સ, રિલેટિવ્સ આ બધા વચ્ચે રહે એટલે અલગ અલગ બ્રેન વચ્ચેના કનેક્શન બને. અમારી ભાષામાં એને ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટી કહેવાય. તમારી ભાષામાં સિમ્પલી કહું તો બાળકનું વ્યક્તિત્વ, પર્સનાલિટી એ કયા ન્યુરોન કોની જોડે જોઈન થાય છે એનાથી નક્કી થાય. ઇટ્સ અ વેરી ન્યુરોબાયોલોજિકલ પ્રોસેસ. એટલે નાનપણથી બાળક કેવા એટમોસ્ફિયરમાં રહેલું છે દેટ મેક્સ મોસ્ટ ઓફ ધ સેન્સ. કે બાળક મોટું થાય ત્યારે કેવું થાય છે, સિમ્પલ છે ને. એટલે આપણે કોઈ પણ બાળકને નાનું હોય ત્યારે જે પણ વસ્તુ આપેલી છે એના ઉછેરમાં એક રોલ પ્લે કરી રહી છે. એટલે જ્યારે આપણે બાળકના હાથમાં એક ફોન આપી દઈએ છીએ, યશિકા મેડમ મને સરસ કીધું કે સર ફોકસ મોબાઈલ ફોન પર કરજો. મેં તો પણ હું મોબાઈલ ફોન પર ફોકસ કરીશ તો લેક્ચર કેવી રીતે આપીશ? એટલે કે એમ નહીં, તમે મોબાઈલ ફોન વિશેના ક્વેશ્ચનને વધારે કહેજો, કારણ કે પેરેન્ટ્સને જ જાણવું છે. એટલે મારો પહેલો પ્રશ્ન તમને છે, તમારે ફોન પાછો લેવો છે? હા કે ના? પણ આપ્યો કેમ? આપ્યો કેમ? કારણ કે આ પ્રશ્નનો જવાબ બીજા પ્રશ્નની અંદર આવે છે. અને આમાં શું છે કે હેલ્ધી યુઝ ઓફ સ્ક્રીન્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે ટેકનોલોજી અને હવે એઆઈના જમાનામાં આવ્યા. તમારા અને મારા બાળકો મોટા થશે ત્યારે માણસો સાથે કોમ્પિટ નથી કરવાના, એઆઈ જોડે કોમ્પિટ કરવાના છે. આજના જે પ્રોફેશન્સ છે એ પ્રોફેશન ત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેવાના મને નથી ખબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘણા બધા ટીનેજર્સ મારી ઓફિસમાં આવીને કે સર આઈ એમ સફરિંગ ફ્રોમ અ નાર્સિસિસ્ટિક ઇન્જરી બિકોઝ ઓફ માય પેરેન્ટ્સ અટેચમેન્ટ ઇશ્યુઝ એન્ડ ધીસ ઇઝ લેડ ટુ લોટ્સ ઓફ પેનિક અટેક્સ એન્ડ પીટીઆઈ. મેં તો ભાઈ પ્લીઝ થિયરી ક્લાસ તારા બંધ કર. તને શું થાય છે? તો કે સર પણ પ્રોબ્લેમ તો એમ નહીં, તને શું ગભરામણ થાય છે, ઉદાસ રહે છે, રડું? તું લોજિકલ વાત કર, મને સમજાવી વાત કર તું પહેલાં. એનું કારણ એ છે કે બાળકો જ્યારે આ બધી વસ્તુ જુએ છે ને તો દે કમ ઇન વેરી અર્લી કોન્ટેક્ટ વિથ લોટ્સ ઓફ ટર્મ્સ, લોટ્સ ઓફ થિંગ્સ. 7, 8 વર્ષના બાળકો હોય ને એમ કહે છે કે મારા પેરેન્ટ્સ નાર્સિસિસ્ટિક છે. બધું બેટા નાર્સિસિસ્ટિકની સ્પેલિંગ બોલને. એ કે એ તો નથી આવડે. બધું તો એ લોકો નથી. વાત પૂરી થઈ ગઈ ત્યાં. એટલે આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે તમે જ્યારે ફોન આપ્યો ને, એ કંઈ ખોટું નથી કર્યું, ચલો બધા પોતાનું ગિલ્ટ બાજુમાં મૂકી દો. ફોન આપવું ખરાબ નથી, પણ આપણે બાળકોને જ્યારે મોટા થઈને લાઇસન્સ માટે લઈ જઈએ છીએ ને ત્યારે ટ્રાફિકમાં એક્ઝામ આપવાની હોય છે. ખબર નહીં કેટલા લોકો આપે છે ને કેટલા ખરેખર પાસ થાય છે, પણ એક એક્ઝામ આપવાની હોય છે. એક લાઇસન્સ નામની વસ્તુ છે. એટલે જે લોકોને એમ લાગતું હોય કે 500ની નોટ લાઇસન્સ છે એટલે પેલાને બતાડીએ તો છૂટી જાય, લાઇસન્સ નથી, એ લાંચ છે. લાઇસન્સ એટલે એ વસ્તુ કે જે આપણે બતાડીએ તો આપણને ગાડી ચલાવવા દે. તો આપણે કોઈ પ્રોસિજર રાખેલી છે ક્યારે કે બાળકને ફોન આપતી વખતે આપણે ટ્રાફિકના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ સમજીએ એવી રીતે સ્ક્રીન ટાઈમના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ બનાવેલા હોય? આપણે ઘરમાં મંદિર હોય તો ત્યાં ચપ્પલ પહેરીને નથી જતા, આપણે ચપ્પલ ઉતારીને જઈએ છીએ. એક મંદિર નાનકડું જ હોય છે, એવું નથી કે અડધું ઘર લઈ લે છે. એટલું ઘણી બધી વાર કોઈ શું ઘરમાં તમે કોઈ સ્ક્રીન ફ્રી ઝોન રાખેલો છે કે જેમ મંદિરની બહાર ચપ્પલ મૂકીને જતા હો ને એમ સ્ક્રીનને બહાર મૂકીને 4 જણા, 5 જણા, 8 જણા, 10 જણા જેટલા પણ ફેમિલીના હોય એ માત્ર 30 મિનિટ એકબીજા સાથે ટાઈમ કાઢી શકે? શું તમે લોકો દિવસનું એક મીલ, અને આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કારણ કે બિઝી હું પણ બહુ રહું છું, મારા ઘરેથી નીકળવાનો ટાઈમ અને પાછા આવવાનો ટાઈમ મારા બાળકો સાથે મોટાભાગે મેચ નથી થતો, પણ શું અઠવાડિયામાં 2 મીલ એક ફેમિલી સાથે બેસીને લે છે જ્યારે પપ્પા કે મમ્મી પણ પોતાના સ્ક્રીનનો ઉપયોગ નથી કરતા? કારણ કે આપણે એમને ટીચિંગ શું આપીએ છીએ કે મમ્મી પપ્પા સ્ક્રીન વાપરે તો બરોબર કહેવાય, અમારે ઘણા કામ હોય.
પછી એને ભલે રીલના અવાજો આવતો હોય કે મમ્મી આમાં શું કામ હોય, બેટા આમાં પણ કામ હોય, હું તારા જ જમવાના માટે રેસીપી શોધું છું, પણ મમ્મી એમાં ધુરંધરનું મ્યુઝિક કેમ વાગે છે? એટલે એમ કહું કે 4 વર્ષના બાળકને ધુરંધર નામ કઈ રીતે ખબર છે? એટલે ઇટ્સ અ વેરી કોમ્પ્લેક્સ થિંગ કે જેટલા બાળકોનો સ્ક્રીન ટાઈમ વધારે છે ને, સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી એક સરસ રિસર્ચ કરી છે જેમાં એમ કહે છે કે આ બાળકોમાંથી 30% બાળકોના પેરેન્ટ્સનો સ્ક્રીન ટાઈમ બહુ ટોક્સિક અને વધારે છે. બાકીના જે 30% છે એ પેરેન્ટ્સ એમ માને છે કે આ સ્ક્રીન તો એજ્યુકેશનનું સાધન છે, એટલે જો આમને નહીં આપીએ તો આ બીજા બધા બાળકો કરતાં પાછળ રહી જશે અને અમારે બોધા બાળક નથી જોઈતા, અમારે તો ઇન્ટરનેશનલ લેવલના બાળકો જોઈએ છે. એટલે કાલે ટ્રમ્પને જો ઇલેક્શનમાં હરાવવો હોય તો મારો દીકરો કે દીકરી ત્યાં જઈને એમ બોલવું જોઈએ કે ટ્રમ્પને લાગે કે ના ના ભાઈ માગા નહીં, હવે આ જ નંબર 1 આ જ રહેશે. એટલે આપણી અપેક્ષા એટલી બધી છે કે આપણે 3, 4, 5 વર્ષના બાળકમાં એક સ્ક્રીન આપી અને મેં એક્સપેક્ટ કરી છે કે આઇન્સ્ટાઈન નેક્સ્ટ મારા ઘરમાં છે, યાદ રાખજો. પણ આઇન્સ્ટાઈન પાસે સ્ક્રીન નહોતું. બાકીના જે 30% બાળક પેરેન્ટ્સ રહ્યા આમના ઘરમાં વિખવાદ ઘણો બધો હોય છે. ઘણી બધી વાર બાળકો માટે સ્ક્રીન એક એસ્કેપ હોય છે. બાળક જ્યારે નાનું હોય ને ત્યારે એને સિક્યોરિટી જોઈએ, કારણ કે એને દુનિયા જોતા આવડતી નથી. એ કઈ દુનિયા જુએ છે? એના માટે દુનિયા શું છે પહેલાં એ વિચારવું પડે. એના માટે દુનિયા એ પહેલાં તો ઘરની 4 દિવાલ છે, એક્સટેન્ડેડ દુનિયા એટલે પછી તમારા ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ રિલેટિવ કાં તો તમારા ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ છે, એના પછીની દુનિયા એટલે એના ફ્રેન્ડ્સ છે, એની સ્કૂલ છે, એના પછીની દુનિયા એને જોતા નથી આવડતી હજી. બહુ ફ્રેન્કલી એને આથી આગળ દુનિયા એક્ઝિસ્ટ કરે છે એનો આઈડિયા હોતો જ નથી. જ્યારે એક બાળક એમ જોયા કરે કે એની દુનિયાની અંદર ઘણા બધા એવા પ્રોબ્લેમ્સ ચાલી રહ્યા છે જેના કારણે સિક્યોરિટી નથી મળી શકતી. પેરેન્ટ્સ વચ્ચેના પ્રોબ્લેમ, પેરેન્ટ અને ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ વચ્ચેના પ્રોબ્લેમ, પેરેન્ટના પોતાના ફાઇનાન્શિયલ ઇશ્યુઝ, પેરેન્ટના ઇમોશનલ ઇશ્યુઝ, અને આજકાલ મારી પાસે એવા ખૂબ બધા કેસીસ આવે છે જેમાં પેરેન્ટ્સ એમ માને છે કે બાળક સાંભળતું હોય એમ ઝઘડાને ડિસ્કસ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, એને પણ ખબર હોવી જોઈએ કે એના મમ્મી પપ્પા કેટલા પ્રોબ્લેમમાં છે. એટલે 3-4 વર્ષના છોકરા એમ નથી સમજતા. 3-4 વર્ષના છોકરા આને બહુ અલગ રીતે જુએ છે. એની રીતે જુએ છે કે વર્લ્ડ બહુ હોસ્ટાઇલ જગ્યા છે, અહીંયા બહુ રહેવા જેવું નથી. આ લોકોના મમ્મી પપ્પા એમને છોડ્યા તો આ લોકોને તો રોજ માથાકૂટ જ થઈ રહી છે દુનિયા સાથે. મારા મમ્મી પપ્પા મને છોડશે તો મારે માથાકૂટ જ થશે. આવામાં એમનું મા બાપને વળગવાનું વધી જતું હોય છે. એમને સેપરેશન એન્ઝાયટી થાય, કારણ કે ઘણીવાર ઝઘડતા મા બાપને જોઈને એમ લાગવા માંડે કે આ લોકો છૂટા તો નહીં પડી જાય ને, આમના પ્રોબ્લેમ્સમાં હું તો નોંધારું કે નહીં રહી જાઉં ને. બિકોઝ લેટ્સ બી વેરી ફેર, આપણે હ્યુમન્સ છીએ, આપણે સૌથી સેલ્ફિશ સ્પીશીઝ છે આ દુનિયાની. આપણે આ દુનિયામાં કશું જ બાકી, કોઈ જાનવર, કોઈ જીવ બાકી જ નથી રાખ્યો આપણા ઉપયોગ માટે. આપણા બાળકો એમાંના જ એક છે. એમને તમારા ઝઘડાની ચિંતા નથી, એને એના અસ્તિત્વની ચિંતા છે કે આ બે તો ઝઘડે છે પણ કાલે મારું શું થવાનું છે, મારે અહીં રહેવાનું છે, મને કોઈક લઈને જતું રહેવાનું છે, બંને જણા મને મદદ કરવાના છે નથી કરવાના. સેમ પેરેન્ટ્સ અને ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ વચ્ચેની ફાઇટમાં એ લોકોને એ જ કન્ફ્યુઝન થાય છે કે જો આ ઉંમરે એમને એમના પપ્પા જોડે માથાકૂટ થાય છે, શું મારી જોડે માથાકૂટ કાલે નહીં થાય એમને? અને યુ વુડ નોટ બિલીવ 5, 6, 7, 8 વર્ષના બાળકો કેટલું ડીપ થિંકિંગ કરી શકતા હોય છે. આપણને એની કલ્પના પણ ના થઈ શકે એટલું બધું એમનું થિંકિંગ હોય છે. આ બધી ઇનસિક્યોરિટીમાં જ્યારે એ ડોપામીન છોડતી એક સ્ક્રીનની સામે આવે, હવે સ્ક્રીનમાંથી ડોપામીન નથી આવતું, સ્ક્રીનની અંદર ફાસ્ટ પેસ્ડ મોશન, એક્શન, કલર્સ હોય છે. તમે ક્યારેક જોશો ને તો કોઈ પણ જાતનો બાળકો માટેનો શો એ એટલો બધો ફેન્સી હોય છે, એ એટલો બધો ઓવર એક્ટિવ હોય છે. અને આજકાલ અમે લોકો ટોમ એન્ડ જેરીના જમાના, આપણે બધા ટોમ એન્ડ જેરીના જમાના છીએ કરે. ટોમ એન્ડ જેરીનું કાર્ટૂન દર રવિવારે એક વખત આવતું, બાકી જોવા નહોતું મળતું બહુ. એના માટે ડેડિકેટેડ ચેનલ્સ બહુ નહોતા, એના માટે સમય બહુ નહોતો. હવે ઓન ડિમાન્ડ બધું જ છે. આમ મને એવું લાગે છે કે એમેઝોન એક એવી નવી સર્વિસ કરશે કે તમે વિચાર કરો ને ત્યાં ડિલિવરી બહાર થઈ ગઈ હશે. એટલે વી આર ગોઈંગ ટુ એન એરા વેર એવરીથિંગ ઇઝ અવેલેબલ વેરી ઇન્સ્ટન્ટલી. એટલે બાળક જ્યારે સ્ક્રીન સામે જઈને ગ્રેટિફિકેશન મળે એટલે પહેલાં અંદર મસ્તી કરતા કોકને જુએ, કાં તો નિંજાગો જેવા કાર્ટૂન જેમાં મારામારી ચાલતી એટલે એનો રેજ એક્સપ્રેસ કરી શકે, એક મારે મુક્કો મારો છે, આવું વધારે જોઉં છું મારે હવે. એટલે જે એને આટલું બધું સ્ટ્રેસને ટેન્શન મળે એને રિલીઝ મળી રહી છે અહીંયા હવે એની બધી રિલીઝ મળી રહી છે. અને ત્યાં એક બહુ મોટો રાક્ષસ આવીને એમ કહે છે, આ ફોન મને આપી દે, તારાથી ના જોવાય. એ આપણે છીએ. અને આમાં શું થાય, પહેલાં એમ લાગે કે 1 મિનિટ, એટલે ટેન્શન તમે લોકો મને આપી રહ્યા હતા, હવે કોઈક વસ્તુ મારું સ્ટ્રેસ રિલીવ કરી રહી હતી, હવે તમારી એમ ઈચ્છા છે હું આ પણ ના કરું, એટલે હું પણ તમારી જેમ ઘાંટાઘાંટી કરું. ફાઇન, ફોન મૂકીને તમારી સાથે ઘાંટાઘાંટી ચાલુ કરશે. એટલે આપણે બધા મળીને રમી આ ગેમ, હવે ચલો મજા આવશે. એટલે તમે કંટાળીને શું કહેશો, જા ને તારો ફોન કલાક વાપરવા દઉં છું તને. હવે એક મજાની વાત છે,
ભાવતાલ શાકભાજીવાળા જોડે કરાય, બાળકો જોડે ના કરાય. કારણ કે નેગોસિએશન જ્યારે બાળકો જોડે કરો ને ત્યારે તમે આ રીતે વાત કરો છો, કરેક્ટ? બાળક નીચે છે, તમે ઉપર છો. હવે નિયમ સાયકોલોજીનો શું કહે છે કે નેગોસિએશન આમ કરતા હોય ત્યારે ઇક્વલ થાય. એટલે લિટરલી મારે મારા દીકરા સાથે વાત કરવી હોય ને ત્યારે એને ઉચકીને ખુરશી ઉપર મને બોલ બેટા શું હતું તું મને કહે. અને આ બહુ જ ફરક પાડી શકે છે. જ્યારે એક બાળક તમારી આંખમાં આંખ નાખીને નેગોશિએટ કરશે ને ત્યારે બાળક સમજશે કે હું મારા ઇક્વલ સાથે વાત કરું છું. જ્યારે આમ વાત ચાલી રહી છે ને છોકરો આમ જુએ છે ને એટલે એને ખબર છે કે આ પીગળવાના જ છે, આ મને ઘરની બહાર તો નથી જ કાઢવાના. ઇવેન્ચ્યુઅલી કાઢી પણ મૂકે તો મમ્મી તો છે છેવટે. સો નેગોસિએશન હંમેશા આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટથી થાય. ભાવતાલ કરતાં શીખો. શાખવાળા જોડે નીચે કેમ થાય? કારણ કે એને ખબર છે કે હું ત્યાં છું, એ શાખ નહીં લે તો વકરો નહીં થાય. આણે વકરો નથી કરવાનો, એટલે જો એ લેવલે ભાવતાલ કરશો તો એ નેગોસિએશન હારી જ જવાના છો. એટ એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ સ્ક્રીન જ્યારે તમે માંગો છો ત્યારે તમારો અવાજ થોડો ઊંચો હોય છે, પાછું માંગો છો ત્યારે આ વસ્તુને તમે એક શાંત અવાજમાં કહી શકો છો. ઇટ સીમ્સ કે આપણે ઘણું બધું સ્ક્રીન જોયું છે ને હજી ઘણું બધું જોવાનું બાકી છે. તારાનો ઉપયોગ બહુ જ કરવો જોઈએ. સ્ક્રીન બિલકુલ ખરાબ નથી. તને જે પણ કહેતો હોય કે સ્ક્રીન ખરાબ છે બહુ જ ખોટું કહે છે તને. આપણે જોઈશું, આપણે સાથે જોઈશું, પણ હવે આપણે કાલે જોઈશું. આપણે બીજું પણ કાંઈક કરીએ ને. મેં બોર્ડમની વાત કરી હતી. બાળકો બોર બહુ જલ્દી થઈ જાય અને પેરેન્ટ્સને બહુ ચિંતા કે બાળકો બોર ના થવા જોઈએ. કારણ કે કિડ્સ બોર થઈ ગયા તે પછી પૂછું તો કાંઈ નહીં. મેં તો એક્ઝેક્ટલી તો કાંઈ નહીં. કિડ્સ બોર થઈ ગયા, કજિયો કરશે સર. મેં કીધું કજિયો બોર થઈને કરે અથવા સ્ક્રીન ઉપરના અગ્રેશનથી કરે, ચોઈસ તમારી છે. સી બોર્ડમ ઓન ધ કોન્ટ્રી ઇઝ અ વેરી નાઇસ થિંગ. આપણે લોકો જમાનામાં આવી ગયા કે આપણે જરાક 2 મિનિટ પણ નવરા બેસવા માંગતા નથી. આપણે બસ સ્ટોપ ઉપર જોઈએ, આપણે ચાલુ ટ્રેનમાં જોઈએ. અરે આપણે અહીંયા આવ્યા ત્યારે ઘણા બધા લોકો આ પ્રોગ્રામ ચાલુ થવા પહેલાં પણ સ્ક્રોલ કરીને જોતા હતા ને કે શું કહે છે પુતિન મને, આજે મારે ક્યાં હુમલો કરવા જવાનું છે. કારણ કે એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન હશે તો તમે એક સેમિનારમાં આવીને જોતા હશો ને ફોન ઉપર કે કેટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે મારે શું. એટલે આજે રિલાયન્સ ક્યાં ખુલે છે જોવાનું. મેં તો પછી ધીરુભાઈ શું કરવાના તમને પૂછીને, તમે કઈ સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે આજ સુધી, આજે રિલાયન્સ ક્યાં ખુલે છે જોવું છે. સી આપણે પોતે 10 મિનિટ સ્ક્રીન વગર નથી બેસતા, આપણે વારંવાર એમાં જોયા જ કરીએ છીએ. એટલે આપણે બાળક સાથે એક હેલ્ધી સ્ક્રીન ટાઈમ ડેવલપ કરતાં શીખવું પડે કે આપણે સાથે કાર્ટૂન જોઈશું. યુ નો વોટ, હું ઘણીવાર કહું મારા સેશન્સમાં કે વી શુડ નોટ ચેન્જ અવર સેલ્સ ફોર ધ કિડ્સ, પણ અનનોઈંગલી ગઈકાલ મેં વિચાર કર્યો માય કિડ્સ હેવ ચેન્જડ મી. તો છેલ્લા 2 વર્ષમાં હું એનિમેશન મૂવીઝ જ જોઈ રહ્યો છું બધા થિયેટર્સની અંદર. મેં કોઈ પિક્ચર જ નથી જોયા થિયેટરની અંદર. કારણ કે જો હું મારા બાળકોને પિક્ચરમાં લઈને જઉં તો ભગવાન કરે કોઈક દિવસે બિલ્ડિંગ પરથી જમ્પ મારીને આમ કરીને કોશિશ ના કરે. કારણ કે એમ લાગે આમ કરો તો આમાં સ્પાઈડરનો વેબ નીકળશે, પણ પછી ખબર પડે કે આમાં તો પગ ભાંગી ગયો. ચાઇલ્ડ લર્ન ફ્રોમ મોડલિંગ. ચાઇલ્ડ જે જુએ છે એને કરવાની ઈચ્છા થાય છે. આમાં બધા અધૂરા પેરેન્ટ્સને એવું થાય છે કે આપણે એવું કરી નથી શકતો, જો કપડાં તો લાવીને આપીએ. એટલે કેટલી બધી વાર બહાર નીકળીએ તો આમ સ્પાઈડરમેનો નાના દોડતા દોડતા જતા હોય અને બધા એકબીજા સાથે આમ વાત કરતા હોય. મેં તો દીકરામાંથી કાંઈ નથી નીકળવાનું. ઇટ્સ ઓકે, ઇટ્સ ફાઇન, તું એન્જોય કર લાઈફને ખાલી. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે યુ ઓલ મસ્ટ રિમેમ્બર કે કિડ્સ મોટા થવાના 7, 8, 9, 10 પ્યુબર્ટી એટલે કે બાળકોમાં એન્ડોક્રાઇનોલોજિકલ મેચ્યોરિટી આજકાલ વહેલી આવી જાય છે. હોર્મોનલ સિક્રિશન્સ વહેલા થઈ જાય છે. બાળકોને ઉત્સુકતા બહુ જલ્દી થઈ જાય છે, એમના પ્રશ્નો બહુ જલ્દી આવી જાય છે. વેન અ ચાઇલ્ડ આસ્ક્સ અ ક્વેશ્ચન, નેવર ડિનાય એન આન્સર, બિકોઝ હવે એ વિચાર એના મગજમાં ચાલુ થઈ ગયો છે. સો જો ચાઇલ્ડ ક્વેશ્ચન પૂછે છે પછી ગમે તેટલો ઇરરિલેવન્ટ કે ગમે તેટલો અભદ્ર લાગતો હોય, નેવર રિએક્ટ ઇન અ વે દેટ ધ ચાઇલ્ડ રિયલાઇઝિસ કે અહીં આ પ્રશ્ન કે આને લગતું ક્યારેય નહીં પૂછાય. એક બહુ જ સરસ કેસ આવ્યો. 14 વર્ષનો દીકરો, બહુ જ હેલ્ધી મા બાપ, કશું જ ખોટું ના લાગે, પણ સ્કૂલમાંથી વારંવાર ફરિયાદ આવે કે ગાળો બોલતો થઈ ગયો છે, જેમ તેમ વર્તન કરે છે, છોકરીઓને હેરાન કરે છે. દીકરા સાથે વાત કરો એટલે આપણને વિશ્વાસ ના આવે કે આવું ના થઈ શકે, આ કંઈક સ્કૂલની ભૂલ થઈ રહી છે. પછી વધારે વાત કરી. એ લોકો રિસન્ટલી એક અલગ શહેરમાંથી અમદાવાદમાં આવ્યા હતા. એ શહેર પણ ટાયર 1 સિટી છે ગુજરાતનું, પણ કલ્ચરલી બાળકોને સેટિંગ થતાં વાર લાગે. એટલે એની બોલીને કારણે અમદાવાદમાં આવેલી સ્કૂલના લોકો એને એની બોલી ઉપર ચીડવતા હતા કે સૌરાષ્ટ્રની બોલી થોડીક જુદી હોય એટલા માટે એને એ રીતે ચીડવતા હતા. અને એના મગજમાં એક આખો વેર ભરાઈ ગયો હતો કે બદલો તો મારે લેવો જ છે, આ લોકોએ મને હ્યુમિલિએટ કરી નાખ્યો છે. અને બદલો લેવામાં એનું બિહેવિયર આ રીતનું ઇમ્પલ્સિવ થતું હતું. પેરેન્ટ્સ જ્યારે પૂછે ત્યારે રડીને એમ જ વાત કરે, મને કંઈ તકલીફ નથી, હું કંઈ બોલતો જ નથી.
ઇવેન્ચ્યુઅલી જ્યારે મારી કેબિનમાં પેરેન્ટ્સ આમ બેસીને કીધું કે મને નથી ફાવતું અમદાવાદ, મને રડ્યો, તો પેરેન્ટ્સ આંખમાં પાણી આવી, બેટા તે ક્યારે કીધું નહીં અમને આવું, તે વાત ન કરી ક્યારે કે તને અમદાવાદમાં ફાવતું નથી, તો એકવાર બોલતો તો ખરો. આપણે પાછા જતા રહેતા, પપ્પા અપડાઉન કરતા ફરીથી, તો કે મને એમ કે તમને નહીં ગમે. 14 વર્ષના બાળકને 14 વર્ષથી એમ જ લાગી રહ્યું છે કે ઘણી બધી વસ્તુઓ મમ્મી પપ્પાને એટલા માટે નથી કહેવાની, કારણ કે જો એમને નહીં ગમે તો મને પ્રેમ પાછો નહીં કરી શકે. ઇટ વોઝ અ વેરી હાર્ટ વોર્મિંગ સિચ્યુએશન. તો હવે તમારે નેક્સ્ટ ટાઈમ મારે મળવાની જરૂરત નથી. આઈ થિંક તમે માત્ર બાળક સાથે રીતે વાત કરજો કે એને ગમે ત્યારે પોતાની જાતને ફ્રીલી એક્સપ્રેસ કરવાની ઈચ્છા થાય. એજ અપ્રોપ્રિએટ આન્સર્સ. બાળક જેટલા વર્ષનો હોય, 2, 5, 10, 12, 15, 17, 18, એને એની એજ પ્રમાણે અપ્રોપ્રિએટ આન્સર આપવો જરૂરી છે. અગેન, એની એજ પ્રમાણે. તમે એની ઉંમરે હતા ત્યારે આપણી મેચ્યોરિટી આટલી બધી નથી, આપણે આ પ્રશ્નો પણ નહોતા પૂછતા, પણ એ જમાનો પણ જુદો હતો. એટલે અત્યારે એની એજને સૂટ કરે, આ ઇન્ફોર્મેશનના વર્લ્ડને સૂટ કરે, એ જવાબ આપવો બહુ જ જરૂરી છે. એન્ડ બિફોર આઈ એન્ડ, બાળકોને 4 વસ્તુ શીખવાડવી લાઈફમાં સખત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાળકોને હંમેશા શીખવાડવું કે ફેલ્યોર ઇઝ નોટ બેડ. આજે બાળક જ્યારે કોઈક રેસ હારી જાય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ વધારે ટ્રાય કરને યાર. શું કરે છે તેમાં મહેનત ના કરી એટલા માટે તો રેસ. અરે 3જા ધોરણમાં છે, અરે શું મહેનત કરાવી છે તમારે, ક્યાં લઈ જવો છે, ને ઉસેન બોલ્ટ બનાવો છે, શું વાત કરો છો. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર મારા દીકરાના ટેનિસ ક્લાસની અંદર એક નાનકડી ટુર્નામેન્ટ યોજી હતી એના માટે કે પેરેન્ટ્સને લોકો બોલાવી શકે, બિકોઝ આમ પેરેન્ટ્સ અલાઉડ નથી હોતા. અને મને બહુ વિચિત્ર લાગતું હતું કે પેરેન્ટ્સ કેમ અલાઉડ નથી, જઈને જોઈએ તો ખરા શું ચાલે છે. એટલે 3 મહિનો પહેલી વાર ઉત્સુકતાથી કહું શું ચાલે છે. પેરેન્ટ્સ લાઈન ઉપર ઉભા રહીને હોલ્ડ યોર રેકેટ પ્રોપરલી, હિટ ધ શોટ પ્રોપરલી, વોટ ધ હેલ આર યુ ડુઈંગ, ધીસ ઇઝ વોટ વી પે ફોર. એટલે મેં તો બેન તમે રેકેટ લઈને મને રમીને બતાડો ને એક વખત, તમે કરી શું રહ્યા છો. અને પેલું છોકરું હતું 5.5, 6 વર્ષનું, એ સોરી મોમ રડે, યુ આર ક્રાઇંગ નાઉ સચ અ સિસી. મેં કીધું કે મારી વાળી પર આવી ગયો ને ગુજરાતી તો તમને રહેવું ગમશે નહીં. એટલે કોચને જઈને મેં એમ કીધું કે બહેનને કાં તો લઈ જાઓ કાં તો મને આવી જગ્યાએ બોલાવો નહીં, કારણ કે મારાથી હવે એઝ અ પેરેન્ટ નથી જોવાઈ રહ્યું. અને પછી મને એમના સરે કીધું કે સર તમે સમજ્યા, તમે ઓલવેઝ મને ફોન કરો છો, એકવાર જોવા તો આવવા દો, સેટરડે હું વહેલો નવરો થઈ જાઉં છું, મારે જોવું છે કેવું રમે છે. વારંવાર દીકરો કહે છે કે પપ્પા તમે આવતા નથી. હું એને એમ ક્યાંથી કહું કે તારા સર ના આપણે બેટા નથી ફાવે એમ, કારણ કે સરને હિટ કરવા માંડે કે મારા પપ્પાને નથી આવવા માંડતા. બધું બેટા નથી ફાવે, ક્લાસીસ કેટલા દૂર છે હોસ્પિટલથી, નથી પહોંચી. હું 2 વાર આવ્યો પણ હતો પણ ટ્રાફિકમાં ફસાઈ ગયો હતો. તો કે સર પેરેન્ટ્સ જેવા આવે છે ને એવા એવું બધું પ્રેશર નાખવા માંડે છે કે અમારા છોકરા આખા 3 મહિના મજાનું રમતા હોય, હવે 15 દિવસ અમારે એમનું બ્રેન વોશ કરવું પડશે કે બેટા તું રમી શકે છે, રેકેટ તું બરોબર પકડે છે, તું ચિંતા ના કર. અને પછી પેરેન્ટ્સ અમારા પર પણ નાખશે કે હજી સુધી 3 મહિના થયા એને શીખવાડ્યું નથી. અરે ભાઈ ગ્રાન્ડ સ્લામ ના જીતે 3 મહિનામાં, રફાયેલ નાદાલ નથી બનવાનો 3 મહિનામાં તમારું છોકરું. એટલે બી પ્રેક્ટિકલ, બાળકને ફેલ થતા શીખવાડો. બાળકને એબન્ડનમેન્ટ, મતલબ કે તારા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ હશે અને ક્યારેક એમની બર્થડે પાર્ટીઝ હોય ને તો તને નહીં બોલાવે, એન્ડ ધેટ ઇઝ ફાઇન, ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઓકે. સો ઘણી બધી વાર છે ને પેશન્ટ અપોઇન્ટમેન્ટ લે, પછી આવે નહીં તો સ્ટાફ કે સર ના આયા, બધું નહીં આવવું હોય એમાં શું થઈ ગયું. એટલે એ આપણું રિજેક્ટ નથી કરી રહ્યા, એમને આવું નથી. સો બાળકને એબન્ડનમેન્ટ લર્ન બહુ જ કરાવવું જરૂરી છે. નિગ્લેક્ટ, તમે લોકો એક જગ્યાએ બેઠા હશો તો એવું બની શકે છે કે ત્યાંના બીજા બાળકો એના પર ધ્યાન આપવા નથી માંગતા. એવું બની શકે છે કે તમારા બાળકમાં બીજાને રસ નથી, એને પુશ ના કરો, જો આ વાત તો કરી જો, અરે તું બોલતો ખરી કંઈ, રિલેક્સ. એને નિગ્લેક્ટ થવા દો, કારણ કે જો નિગ્લેક્ટ થશે તો એને ખ્યાલ આવશે કે દુનિયા એટલી બધી જસ્ટ જગ્યા નથી, ઇનજસ્ટિસ અહીંયા છે. કોઈ પણ જાતના નેગેટિવ ઇમોશન અનુભવ કરવા એ ખરાબ નથી. ફેલ્યોર, એબન્ડનમેન્ટ, નિગ્લેક્ટ અને હેટ્રેડ. આપણે છે ને ઓનલાઈન દુનિયામાં રહીએ છીએ, એટલે આજે આપણે કંઈક પણ કરીએ અને એની એક પોસ્ટ ચડી જાય. કેબીસીમાં એક બાળક આવ્યું હતું, અમિતાભ બચ્ચન જોડે થોડી ખુલાસાથી વાત કરી, મીમ્સ બનાવી નાખ્યા લોકોએ. અને મને ટીવી ન્યૂઝમાંથી ચેનલમાંથી ફોન આવતા હતા, સર આની માનસિકતા પર એક શો કરીએ. મેં તો બોસ તમારી માનસિકતા પર એક શો કરીએ. એક બાળક શું બોલી ગયો એના ઉપર તમે છેલ્લા 15 દિવસથી શો કરી રહ્યા છો અને હવે તમે એક સાયકિયાટ્રિસ્ટને બોલાવવા માંગો છો. એટલે મને ખરેખર ડાઉટ પડે. તમે મને કે સર આ ટ્રેન્ડિંગ છે, આ બહુ ચાલે છે. મેં તો એક્ઝેક્ટલી આ જ માનસિકતા પર એક શો કરીએ કે આ ન્યૂઝ ચેનલને આટલો કીડો કેમ હોય છે કે કોઈક વસ્તુના ગાડરિયા પ્રવાહમાં ઘૂસીને આપણા વ્યૂઝ વધારી દઈએ. મેં તો રિયલી સોરી, એમ નોટ કમિંગ. સાહેબ જોઈ લેજો, ચેનલ એડે કીધું છે કે આ વખતે ક્યારેય નહીં બોલાવે. મેં તું પ્રભુ પ્રાર્થના કરું છું કે આજ પછી ક્યારે ના બોલાવતા, કારણ કે જો આ જ રીતના શો કરવાનો તો આ આપણે નોલેજ લોકોને આપવા નથી માંગતા. હેટ્રેડ સહન કરતા બાળકોને શીખવાડવું પડશે. આજે શું છે કે સોશિયલ મીડિયાના ટાઈમ્સમાં હીરો બહુ જલ્દી બની જવાય છે, પણ આમાં શું થાય કે ઇધર યુ લીવ લોંગ ઇનફ ટુ બીકમ અ વિલન જેવી દુનિયા છે, ઓર યુ ડાય અર્લી એન્ડ સ્ટે અ હીરો.
અને સોશિયલ મીડિયાની દુનિયામાં ડેથ એ મહિનાઓમાં થઈ જાય છે. એટલે ધ મોમેન્ટ તમારા બાળક જે વાયરલ થતા હશે અથવા તમે જે વાયરલ થતા હશો એની ડેથ બહુ જલ્દી આવવાની છે. જેમ જેમ મોટા થાય 12, 13, 14, 15, 17, 18 દે આર નોટ એબલ ટુ હેન્ડલ સમ સોર્ટ્સ ઓફ સિચ્યુએશન્સ ઇન લાઈફ. કારણ કે એમનું હોલ્ડિંગ કેપેસિટી બહુ જ ઓછી થતી જાય છે. કારણ કે મમ્મી પપ્પાએ ખૂબ પેમ્પર કરેલા છે, ખૂબ સાચવીને મોટા કરેલા છે, સારી સારી સ્કૂલની ફીસ આપેલી છે, ત્યાં ટીચર વઢી નાખે તો ત્યાં જઈને બોલ્યા છે મારા બાળકને તમે વઢ્યું કઈ રીતે, તમે સારી રીતે વાત નથી કરી શકતા. એટલે પેલું છોકરું જુએ છે કે એટલે મારા મમ્મી પપ્પા ટીચરને પણ ખખડાવી શકે છે. એટલે આઈ એમ વેરી પાવરફુલ. નેક્સ્ટ ટાઈમ એ ટીચરનો કોઈ હોલ્ડ નહીં રહે. તમારે ઓલવેઝ યાદ રાખવું પડશે કે જ્યાં સુધી સ્કૂલ અને પેરેન્ટ્સ એક યુનિટ તરીકે કામ નથી કરતા તમારા બાળકનો ઉછેર પોસિબલ નથી. તમને સ્કૂલ વિશે કોઈ પણ વસ્તુનો પ્રોબ્લેમ હોય એનું ડિસ્કશન બાળક સામે તમે ના કરી શકો, બિકોઝ બાળક માટે સ્કૂલ એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને નોટ ધેટ આઈ એમ હિયર. હું જ્યાં પણ જઉં છું ત્યાં એક જ વસ્તુ સમજાવું છું કે જે પણ સ્કૂલ હોય જો તમે એની સાથે કોઓપરેશન કરીને કામ નથી કરી શકતા, અને યાર તમે અમિત શાહ નથી કે સ્કૂલ તમને ટાર્ગેટ કરશે. અરે તમારી પાસે લોરેન્સ બિશ્નોઈ નથી પડી ગયો. તમારા બાળકને ટાર્ગેટ કરીને દુનિયામાં કોઈને કંઈ મળવાનું જ નથી. અને હેટ્રેડ તમારે પણ સહન કરતા શીખવું પડશે. મારી સ્કૂલમાં મને એ પણ હેટ્રેડ મળતો હોય છે કે બિકોઝ હું સાયકિયાટ્રિસ્ટ છું એટલા માટે કદાચ હું આગળ જઈને એમને એવી સલાહ, હું તો જતો પણ નથી બોલાવીને એના વગર. હવે હું ઘણી બધી વાર જોઉં છું અમે મેમ સાથે વાત કરી લઈશું. મેં તો યા ડેફિનેટલી એના મધર ઇઝ વેરી ઇન્વોલ્વ વુમન, તમે એની સાથે જ વાત કરી લેવો કરો. એન્ડ માય વાઇફ ઇઝ લાઈક આ તું હેન્ડલ કરી શકે. મેં તું છોડી દે. આપણું બાળક સ્કૂલમાં કેટલું ખુશ છે એ આપણને કંઈ હેન્ડલ કરી જરૂરી નથી ને એમની ઇન્સિક્યોરિટીઝ છે મારે લઈને. કારણ કે આજે જ્યારે હું કહેતો હોઉં છું અમુક વસ્તુઓ એ એમને સમજાતી હશે કે આ તો અમે નથી કરતા, પણ એ લોકો એમ કેમ નથી સમજતા કે આ છતાં પણ મારા બાળકો એ સ્કૂલમાં છે એટલે આઈ સ્ટીલ અગ્રી વિથ ધેમ. સો એક યુનિસનમાં કામ કરશો તો આઈ એમ વેરી શ્યોર. પેરેન્ટિંગ શીખવાની વસ્તુ નથી. પેરેન્ટિંગ એક ઇન્સ્ટિંક્ટ છે. તમારી ઇન્સિક્યોરિટી નીચે કરી દો. તમારા બાળકને તમારે એકેડેમિકલી કે જેને કહેવાય ને એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝમાં નહીં, દુનિયાના જોર સામે લડતા મોટો કરવાનો છે. મજબૂત માણસ બનાવવાના છે અમને. મજબૂત એટલે શું કે જ્યારે કાલે પ્રોબ્લેમ આવશે ને ત્યારે શું સોલ્યુશન લઈને આવ્યા, ઝઘડો કર્યા વગર, ગાળો બોલ્યા વગર, માથાકૂટ કર્યા વગર, કોઈ કમ્પ્લેન આવે એના વગર પણ, અને તમને માત્ર કહે છે કે મેં આ રીતે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી. તમારું પેરેન્ટિંગ ત્યાં પરફેક્ટ થઈ ગયું. થેન્ક યુ. Anything that you have in mind. I say it's a golden opportunity. We have such eminent experts with us today. थोड़ी सी भी आपको डाउट है, शंका है, आप पूछ सकते हैं सर से आज. सर इज हियर टू गाइड यू टुडे. गुस्सा ज़्यादा. बस मुझे ये क्वेश्चन है कि उनका गुस्सा कम हो, कैसे हो, बस. और डाइवर्टिंग जो माइंड है कैसे डाइवर्ट कर सकते. अग्रेशन वो ह्यूमन ब्रेन का प्राइमरी ईड फंक्शन मतलब बहुत ही सबकॉन्शियस और बेसिक फंक्शन है. करेक्ट. सो अगर आप इवोल्यूशन की थियरी से भी जाए तो अगर अग्रेशन ना होता तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते. युवाल नोवा हरारी ने अपनी किताब सेपियंस में बहुत अच्छे से समझाया है that while the world is trying to control aggression, we are making a mistake that if you control aggression, then there are more aggressive animals which might overpower you someday. Your problem is not aggression. Your problem is disruptive behavior. Because aggression हम पॉजिटिव कहते हैं, एंगर हम नेगेटिव कहते हैं. एक शेर में अग्रेशन होता है, उसको देख के डर लगता है. एक कुत्ते में गुस्सा होता है, उसे देख के पत्थर मारने की इच्छा होती है. So aggression on the contrary is very important. Now the child is aggressive because at times child ऐसा सोचता है कि उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो मोटिव चाहिए, लोग चाहिए, एटमॉस्फियर चाहिए वो नहीं मिल रहा है. करेक्ट. एंड इन सिचुएशंस में अगर आपको कुछ बोलना है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछना था, आपको माइक नहीं दिया गया, 10 जने को दिया गया पर आपको नहीं दिया गया, आपको लगेगा कि ये ज्यादती है. आप हाथ ऊपर करके ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कब का क्वेश्चन पूछने के लिए बोला है पर आप मुझे दे भी नहीं रहे. दिस इज एंगर. सो व्हेन यू फील that you are not heard well, that you are not given a space to open up, that any people around you are not taking you as per your importance, you get angry. Kids nowadays, even if 2, 3, 4, 5, उनको घर का मेंबर मानना ज़रूरी है, उनको सुनना, उनकी जो भी आइडियाज़ है उनको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है. तो छोकरो છે ચાલે તારે बोल नहीं करवानो. तो अग्रेशन इज़ लाइक वही कुकर जिसको अगर सीटी नहीं रखे तो वो फट जाता है. आपका जो अग्रेशन है तो उस पर सीटी रख सकते हैं. इफ़ द चाइल्ड इज़ गिवन स्पेसिस, टाइम्स एंड बाउंड्रीज जहाँ पे वो खुद को थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस कर पाए तो एंगर बिल्कुल मैनेज हो सकता है. कई बार अगर बच्चों को न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशंस है, ADHD, ऑटिज़म, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये बीमारियाँ नहीं हैं. मैं हर जगह जाता हूँ, हर पेरेंट्स को, स्कूल को समझाता हूँ, दे आर नॉट मेंटल डिसऑर्डर्स.
For everyone to know, I am diagnosed as a case of ADHD at the age of 7 and I'm doing pretty well in my life right now. ADHD is not a disease. ADHD is just a different brain. आपको एक बच्चे को समझना important है. So if a child is ADHD and if it is not given the right atmosphere, aggression is very evident because उनमें energy बहुत ज़्यादा होती है. Second, you are talking about diversions. See, brain में default mode network करके एक पूरा system रहता है. Default mode network का काम क्या है? जब हम कुछ भी नहीं कर रहे तब दिमाग को नियंत्रण में रखना. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अगर बैठा हूँ एंड मैडम इज स्पीकिंग, मुझे उस पर फोकस करना होगा. डिफॉल्ट मोड नेटवर्क आप सबके आवाज़ को मिनिमाइज कर देगा मेरे दिमाग के अंदर, इनके आवाज़ का वॉल्यूम अप कर देगा, मेरे कॉग्निटिव एरियाज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द एरियाज ऑफ द ब्रेन जो बातों को ग्रास्प कर पाते हैं उसको ओवर एक्टिव कर देगा और बाकी के इमोशंस को डेड कर देगा. बच्चों में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बना ही नहीं होता है. किड्स ब्रेन इज मेड to divert. Why? Because a kid is supposed to be curious. उसको सोच में आना चाहिए कि ये ऑरेंज है कि ये रेड है, ये लकड़ा होगा या प्लास्टिक होगा, ये मैम गुजराती समझेंगे कि हिंदी. इतनी क्यूरियोसिटी और डाइवर्जेंस बच्चे में नहीं है तो वो समझ नहीं पाएंगे. सो व्हेन वी आर यंग, द थियोरी सेज दैट वी हैव डाइवर्जेंट थिंकिंग, विच मीन्स सारी इन्फॉर्मेशन हम अंदर लेते हैं. एज वी ग्रो ओल्डर वी गेट कन्वर्जेंट थिंकिंग, विच मीन्स आज मैं सिर्फ साइकियाट्री पे ही फोकस करता हूँ. जब मैं छोटा था तब मैं नॉवेल्स भी पढ़ लेता था, मैं ऑडियो बुक्स भी पढ़ सुन लेता था और मैं कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी बहुत शौक था. इवेंचुअली ओनली टू रियलाइज अब इन सब नॉलेज का करूँगा क्या. एंड इन द लास्ट 5 years आई कन्वर्ज टू अ पॉइंट ओनली साइकियाट्री, ओनली साइकोलॉजी, ओनली न्यूरोबायोलॉजी. सो एज वी ग्रो ओल्डर, आप जो कह रहे डिस्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द ब्रेन डाउन आती है. सो डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट बैड, इट्स जस्ट दैट डिस्ट्रैक्शंस में से कुछ कंस्ट्रक्टिव होंगे, कुछ डिस्ट्रक्टिव होंगे. મારી એક રીલ બહુ ફેમસ થઈ હતી જેમાં મેં એમ કીધું હતું કે એક નાના 7 વર્ષના બાળકને જો તમે એમ કહેશો કે રોડ ક્રોસ ના કરાય, સોફા ઉપરથી કૂદકો ના મરાય, બાળકોના મગજમાં ના શબ્દની સમજ નથી હોતી હજી. એટલે બાળકોને શું સમજાય છે? સોફો કૂદકો, રોડ ક્રોસ. એટલે બીજી વાર જઈને ખાસ કરશે, સોફો કૂદકો કીધું તો ખરું હમણાં, એને ના શબ્દ ના સમજાય. એટલે આપણે પહેલાં એ સમજવું પડે કે 10 વર્ષનો બાળક ના થાય ત્યાં સુધીને ના શબ્દ નથી સમજાતો. તમારે જો આ કન્સેપ્ટ એને સમજાવવો છે તો વધારે કન્સ્ટ્રક્ટિવ અને ડિટેલ્ડ વસ્તુમાં જ કહેવું પડશે કે સોફો એ બેસવા માટે છે, કૂદવું હોય ત્યારે તો અહીંયા જ આપણે સાથે કૂદી શકીએ છીએ. ટેબલ એ જમવા કે લખવા માટે છે, ઉપર જ ચડવું હોય તો હું તને સીડી લાવી આપું તો ઉપર નીચે ચડી શકે છે. જસ્ટ ટ્રાય એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ અને ટ્રાય એન્ડ ગીવ. સી, બાળકોને ઇન્સ્ટ્રક્શન નથી ગમતી, બાળકોને ઇન્ફોર્મેશન ગમે છે. કારણ કે જ્યારે તમે બાળકને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશો ને એક્સપેક્ટ કરશો કે હું મોટો કે મોટી છું અને મને ફોલો કરે તો અગ્રેશન પણ આવવાનું, ડાયવર્ઝન પણ આવે કે તું છે કોણ ભાઈ, તને ખબર છે હમણાં તું 4 વસ્તુમાં ધમકી આપીશ પછી રાતના કોળિયું લઈને જમાડવા તું જવાની છે, રહેવા દે ને. એટલે ઇન્સ્ટ્રક્શનનું એક જ નુકસાન છે કે તમે પોતે ફોલો નથી કરી શકવાના. ઇન્ફોર્મેશનથી તમે અગ્રેશન અને ડાયવર્ઝન બંનેને સમજી શકશો. બાકી અગ્રેસિવ ચાઇલ્ડ ઇઝ નોટ બેડ. મારી એવી તમને બધાને સલાહ છે કે ઇનસાઇડ આઉટ કહીને હોલિવૂડની એક એનિમેશન મૂવી છે, એનો પાર્ટ 1 2015માં આવ્યો હતો, પાર્ટ 2 2024માં આવ્યો હતો. જો તમારું બાળક 7 વર્ષથી મોટું હોય તો મમ્મી પપ્પા અને બાળકે સાથે આ મૂવી જોવું જોઈએ. પાર્ટ 1 બાળક 7 થી 10 વર્ષનું હોય, પાર્ટ 2 9 થી 12 વર્ષનું, કારણ કે એમાં એ બાળક જેમાં મોટું થાય છે અને મોટા થયા પછીના પ્રોબ્લેમ્સ છે. તમારા બધાના બાળકો પ્રત્યેના ઇમોશન્સના, થોટ્સના, બિહેવિયરના કન્સેપ્ટ્સ એ ટોટલી ચેન્જ થઈ જશે. તમને મારી જરૂરત પણ નહીં પડે. ઇનસાઇડ આઉટ નામ છે, એ તમને ડિઝની હોટસ્ટાર ઉપર પણ મળી જશે. પણ સાયકોલોજી બાળકોની સમજો તો ઇટ્સ એન અમેઝિંગ મૂવી અને બાળક પણ સાથે જોઈ શકશે. તમને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આન્સર્સ ત્યાંથી મળશે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય ચેક કરવાનું કે જે બીજાના બાળકોને કઈ માનસિક બીમારી શોધ્યા કરે. કારણ કે આપણો સમાજ છે ને સલાહકારથી ભરેલો છે અને દરેક જણ પાસે બીજાના પ્રોબ્લેમ્સ માટે બહુ જ સરસ સોલ્યુશન છે. પણ જ્યારે એમનો પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે એમ જ બતાવવા માંગતા હોય છે કે આવો પ્રોબ્લેમ દુનિયામાં કોઈએ ના જોયો. એટલે આમાં શું છે, આપણું બાળક ને આપણું પરિવાર છે, લોકોનું શું માનવું છે જરૂરી નથી. હું તમને સિમ્પલ ક્રાઇટેરિયા આપું કે જો બાળક 10 વર્ષથી નાનું હોય તો એ પોતાનું હોમવર્ક જાતે કરી શકતું હોય, એના સ્કૂલના ટાઈમિંગ્સ મેનેજ કરી શકતું હોય, પોતાની બેઝિક હાઇજીન મેન્ટેન કરી શકતું હોય, એટલે નાહવા ધોવાનું, ખાવા પીવાનું, કપડાં બદલવાના, ખરાબ થયા મતલબ માની લો પડી ગયા રમતા તો એ સમજે અને આવીને એક વાર કીધે 2 વાર કીધે કરી લેતા હોય, તો આ બહુ જ તેજસ્વી બાળક છે હું એમ કહું છું.
આનાથી વિશેષ તમારે અપેક્ષા રાખવી બિલકુલ જરૂરી નથી, કારણ કે બાળક જેમ મોટું થશે એમ કોનાર્ડ લોરેન્સની સોશિયલ લર્નિંગની થિયરી છે કે બાળક ઇવેન્ચ્યુઅલી પિયર લર્નિંગથી જ મોટું થાય છે. પેરેન્ટિંગનો રોલ તો બહુ જ માઇનર થતો જાય છે હવે. જેમ જેમ બાળકોને તમે વાતાવરણમાં રાખો છો કે જેમાંથી ઓટોમેટિકલી પેસિવલી અને એક્ટિવલી શીખી શકે, એનો ફાયદો થાય છે. પણ હું તમારા માટે એક સલાહ ચોક્કસ આપીશ. તમે તમારો દીકરો કે દીકરીઓ શાંતિથી એની સાથે બેસી શકો છો અને વાત કરી શકો છો કે તારામાં અખૂટ એનર્જી છે, તું ઘણું બધું કરી શકે છે. હનુમાનજીને પણ એમને બધાને આજુબાજુ રહેતા જોડે બધા જોડે પ્રોબ્લેમ થતા હતા. તારી જે એનર્જી છે એ અલગ અલગ દિશામાં જઈ રહી છે, જેના કારણે આ બધા લોકોને સહન નથી થઈ રહી. એને ચેનલાઇઝ કરવાની કોશિશ કરીએ. બાળકો જ્યારે વધારે તોફાની કે ઓવર એક્ટિવ હોય ત્યારે મેન્ટલ હેલ્થના પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે સ્વિમિંગ જો એમને શીખવાડવામાં આવે, કારણ કે સ્વિમિંગ એક જ એવી એક્ટિવિટી છે જેમાં ગ્રેવિટી વગર બોડીનો એક મસલ અને બ્રેનના મોટાભાગના ન્યુરોકેમિકલ્સ એ એક્ટિવેટ થાય છે. એટલે ડિપ્રેશનની ટ્રીટમેન્ટ હોય કે ઓવર એક્ટિવ બાળકો હોય, હું ઘણી બધી વાર એઝ અ કો ટ્રીટમેન્ટ હંમેશા એમને સમજાવું છું કે તમે સ્વિમિંગ ચાલુ કરાવવાની કોશિશ કરો. કારણ કે એક વખત બાળક એક વસ્તુમાં નિયંત્રણ પોતાનું રાખતા શીખશે. પાણી જિંદગી જેવું હોય છે, જેટલું સ્ટ્રગલ કરો છો ને એટલા હેરાન થાઓ છો. જેટલું ફ્લોટ કરતાં શીખી જાઓ છો ને પાણી પણ નથી નડતું, જિંદગી પણ નથી નડતી. બાળક પાણીમાં ફ્લોટ કરતાં શીખશે ને એના 50% પ્રોબ્લેમ જિંદગી સાથે ઓછા થઈ જશે, કારણ કે એની સ્ટ્રગલ બાકી નહીં રહે. એટલે ડોન્ટ ટોક ટુ ધોઝ પીપલ. એ લોકો જે તમને કહી રહ્યા છે એની જોડે વાત જ ના કરો. મારી લાઈફ, મારું બાળક, મારો પ્રોબ્લેમ, હું જોઈ લઈશ. યુ જસ્ટ ટોક ટુ યોર ચાઇલ્ડ એવરી ડે 5 થી 10 મિનિટ, સલાહ આપ્યા વગર કે તારે આમ કરવું જોઈએ ને આમ ન કરવું જોઈએ નહીં, પણ તે શું ફીલ કર્યું આજે? તારા ફ્રેન્ડ્સે તારી જોડે કેવું વર્તન કર્યું છે તને નથી ગમતું? તને એવું લાગે છે કે તારું કોઈ બિહેવિયર હતું કે કાલે મને કોઈ કમ્પ્લેન આવે, તારી કમ્પ્લેન આવે તો પણ તું મને વાલું છે, તારી ના આવે તો પણ તું મને વાલું છે, તું ભૂલ કરીને આવે તો પણ મને તારા પ્રત્યે પ્રેમ છે, તું કાંક અચીવમેન્ટ કરીને આવે તો પણ તને મારા પ્રત્યે પ્રેમ છે. બાળકને પેરેન્ટ્સ પાસેથી અનકન્ડિશનલ લવ છે. મતલબ કે મેં ભૂલ કરી તો વઢ પડશે, મને નફરત કરશે, અને જો કોઈક અવોર્ડ લાવે તો મારા વખાણ થશે. એ કન્સેપ્ટમાંથી બહાર લાવશું ને તો અડધા ઉપરના બિહેવિયર પ્રોબ્લેમ્સ એમના કંટ્રોલમાં આવી શકે છે. રહી વાત પહેલાં લોકોની, મારું એડ્રેસ આપી દેજો. નસીબદાર છો બેન, 15 સેકન્ડની રીલમાં લખે છે વોચ ટિલ ધી એન્ડ. મતલબ કે આપણા બધાનો પણ 15 સેકન્ડનો ફોકસ નથી રહી રહ્યો. એટલે 15 સેકન્ડની રીલ માટે બિચારા બધાએ લખવું પડશે કે છેલ્લે સુધી જોજો તો 5 મિનિટ તો બહુ કહેવાય. પણ આની સામે એક મંડલ કરીને ડ્રોઈંગની પદ્ધતિ છે. એ મંડલ ડ્રોઈંગ હોય ને એની અંદર ઘણી બધી વાર બાળક પોતાનું ફોકસ વધારી શકતું હોય છે. સો આપણે છે ને એવું શોધવું પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે ફોકસના ઘણા બધા ઇશ્યુઝ હતા. મેં કઈ રીતે સોલ્વ કર્યા હતા કે મને મારા બધા ફ્રેન્ડ સાથે માથાકૂટ ઘણી થતી, કારણ કે મારામાં એટલી એનર્જી હતી કે 6 કલાક ક્રિકેટ રમ્યા પછી હવે કેટલી મેચ રમશું. એટલે બધા એમ કહે કે ભાઈ તું ઘેર જા, હવે તો તું આખો ધૂળવાળો થયો, તારા આખા શરીર ઉપર ઉઝરડા પડી ગયા. કારણ કે મને એ જમાનો જોન્ટી રોડ્સનો હતો અને મને મગજમાં એમ હતું જોન્ટી રોડ્સ હું જ છું બેઝિકલી. એટલે કોઈ પણ કૂદકો મારીને કેચ મારે જ પકડવાનો છે. એટલે જ્યારે ઘરે આવું ને ત્યારે એમ જ થાય કે હું બસ પાકિસ્તાનને હરાઈને જ આવ્યો છું આજે, આખી સેનાને પૂરી કરી નાખી. પછી છે ને એક મોજાની અંદર બોલ નાખી, ઉપરથી લટકાડી અને પછી મેં રમવાનું ચાલુ કર્યું. અને હું 2 કલાક સુધી રમતો હતો અને એણે મારા મગજને બહુ જ ચેન્જ કર્યું. કોઈ પણ એક એક્ટિવિટી જો બાળકે ગમે તે હોય, એવું જરૂરી નથી ભણવાની હોય, એ અમુક કરતાં વધારે સમય જો કરી શકે છે તો બ્રેનમાં ઇન્ફિરિયર ફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ નામનો એરિયા છે એ સાઇઝમાં મોટો થતો જાય છે. આગળ જતાં બાળક જેમ જેમ મોટા ધોરણમાં આવશે એમ એમ આ એરિયાને નિયંત્રણ, બિકોઝ આનું કામ શું છે, ફોકસ એન્ડ કંટ્રોલ, આમાં એને ચોક્કસ મદદ કરશે. એટલે એ ભણે નહીં, એ બુક જ વાંચે નહીં. સ્પ્લિન્ટર ફંક્શન એટલે દરેક બાળકનું એક અલગ જાતનું વિશિષ્ટ ફંક્શન હોય છે, એ શોધીને આપણે એને એમાં લગાડવો પડે. બીજું कशुद नहीं करवाना. हाँ, घर पे भी कोई बच्चा आता है तो वो डर जाती है. पहले मुझे लगा कि हम उसको बाहर खिलाने नहीं ले जा सकते, इसलिए वो डरती है. अब मैं उसको बाहर सोसाइटी में ले जाता हूँ, फिर भी वो छूट जाती है. और इवन कोई कजिन्स के बच्चे भी आते हैं तो भी वो छूट जाती है. कितने साल की? 4 years. Okay, so she was born post the COVID period. Maybe. Yes. Second wave. Sorry? Second wave. सेकेंड वेव. सो लेट्स बी वेरी फेयर कि 2021 से 2023 के बीच में जो भी बच्चे पैदा हुए उनमें सोशलाइजेशन और इमोशनल कनेक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है. अभी वी आर इन वेरी अर्ली स्टेजेस, बिकॉज इन बच्चों का आगे कैसे उनका डेवलपमेंट होता है या फिर उनको अलग तरीके से हैंडल करना है या सेम तरीके से हैंडल करना हम नहीं जानते हैं. पर हम बेसिक्स पे जाते हैं कि जब बच्चे ज़्यादा लोगों से डरते हैं तो हो सकता है सबसे पहले कि इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन. एक्सट्रोवर्जन मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बात करके एनर्जी मिलती है. इंट्रोवर्ट्स ऐसे लोग होते हैं जिनको बात करके एनर्जी वो लूज़ कर देते हैं, बात ना करके एनर्जी मिलती है. करेक्ट? वो पर्सनालिटी का ट्रेट है.
इंट्रोवर्ट होना कोई बीमारी नहीं है. इंट्रोवर्ट्स इवेंचुअली एम्बीवर्ट्स बनते हैं. एम्बीवर्ट्स मतलब सिलेक्टिवली सोशल. मतलब कि मैं आपसे पहली बार बात करूंगा तो मैं बहुत आपसे अनकंफर्टेबल हूँ, पर 10 बार करने के बाद मैंने आपको वो सारी बात बता दी जो आप मेरे बारे में कभी नहीं जानते थे. सो मेनी अ टाइम्स किड्स हु आर बॉर्न इंट्रोवर्ट्स इवेंचुअली गेट एम्बीवर्ट्स. सबसे पहले आपको काम ये करना होगा कि उसको बहुत सारे लोगों से मिलाना बंद कर दीजिए. उसको इंट्रोड्यूस एक ही व्यक्ति से एट अ टाइम कीजिए. फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी के बच्चे हैं तो यू कैन टॉक सॉरी, और एक ही बच्चे के साथ वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करे, ऐसा करे. कजिन्स है, एक ही कजिन के पास आने की कोशिश करे, ऐसा आप ट्राई कीजिए. अगर सोसाइटी में खेलने जा रही है तो थोड़ा गाइडेड हो सकता है. जैसे आप है, आपके वाइफ है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन घर में कोई रहते हैं तो वो थोड़ा उसके साथ जाए. बेसिकली दिस इज नोन एज सेपरेशन एंग्जाइटी. मतलब बच्चे को अपने नोन फिगर विच इज़ यू और ईदर ऑफ द फैमिली मेम्बर, अपने नोन फिगर से दूर जाने में प्रॉब्लम हो रही है. तो नोन फिगर को अननोन जगह पे जाना पड़ेगा. कई सारी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट में हम एनिमल असिस्टेड थेरेपी देते हैं. मतलब कि एक एनिमल जिसके साथ वो ओपनली एक्सप्रेस खुद को कर पाए, या फिर एक इंसान उसको देने की कोशिश करते हैं जो अनजजमेंटल वे में, नॉन क्रिटिकल वे में उसके साथ जाएगा. क्यों तूने उससे बात नहीं की, उसने तुझे बुलाने की कोशिश नहीं की, तूने क्यों नहीं खेला. सी, द चाइल्ड डजंट नीड असेसमेंट्स, द चाइल्ड नीड सपोर्ट इन सच ए सिचुएशन. सो गो विद द चाइल्ड, प्ले विद द चाइल्ड. ऐसा हो सकता है कि बॉल एक फेंक के उसकी किसी फ्रेंड को दिया जो उसको फेंक के वापस दे. अगर ऐसा 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना किया तो 1-2 इंसान के साथ वो कंफर्टेबल बन सकती है. ऐसे बच्चों को दूसरे के घर अकेले खेलने नहीं भेजना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी वो अनकंफर्टेबल है अपना एटमॉस्फेयर छोड़ने में. सो टेक देम टू ओपन प्लेसेस. जितने ओपन प्लेसेस पे जाएंगे, बिकॉज इनको क्लोज प्लेसेस से डर रहता है कि अगर एस्केप अवेलेबल नहीं है तो मुझे कुछ हो जाएगा एंड देयर इज नोबडी टू हेल्प मी. सो जितनी दुनिया को आप सेफ समझ रहे हैं उतनी वो नहीं समझ रही. दैट्स इट. उसको दुनिया कितनी सेफ है वो हाथ पकड़ के हमें सिखाना पड़ेगा. नो फोर्सेस, नेवर कंपैरिजन कि उसके 15 फ्रेंड है तुम क्यों नहीं बना सकती, वो खेल रहे तुम क्यों नहीं खेल सकती, अगर नहीं खेलोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी, आगे नहीं बढ़ पाओगी. ना ना ना, इतना सारा ज्ञान उसको नहीं चाहिए. सिंपली सपोर्ट, गो आउट देयर. मैंने सोसाइटी अभी रिसेंटली चेंज की. सो सारे बच्चे नए हैं एंड माई किड्स बिकेम वेरी एंग्शियस. क्या करे, पहले 3 हफ्ते तो मैं ही खेल रहा था एवरी संडे उनके साथ. इवेंचुअली फिर वो પપ્પા તમે સારું નથી રમતા. મેં કીધું હા પણ હું રમું તો છું ને, પેલો સરસ રમે છે. મેં કીધું પણ મારે એની જોડે નથી રમવું. તો કે ના મારે રમવું છે. મેં કીધું જોઈ જો તને રમાડે તો, પણ મને ખોટું લાગશે બેટા, હું શું કરીશ. તમે આમ બી બુક્સ જ તો વાંચો છો તો તમે સામે બેસીને બુક્સ વાંચો. મેં કીધું ઠીક છે. મેં તો પણ મારે રમવું તારી જોડે છે. હો સી ધ મોમેન્ટ હી થિંક્સ કે ઇનકી તો બલા ટલી અબ તો હા જા જા હાશ ચલ મારે સન્ડે સારો થયો. નો, આઈ સ્ટીલ વોન્ટ ટુ પ્લે વિથ યુ. રિયલી नेक्स्ट संडे रमीश ने तुम्हारी जोड़े. ओके चलो नेक्स्ट संडे रमीश तुम्हारी जोड़े. अभी वो मेरे साथ नहीं खेलता. ही इज अबाउट टू बी 8 एंड इज लाइक पापा यू आर टू ओल्ड फॉर सर्टन थिंग्स. आई एम लाइक थैंक यू. यू कैन जस्ट होल्ड द हैंड एंड बी विथ हर. कहीं लाइन में है, मैं उसको पुश नहीं करता कि आप कहीं फर्स्ट आओ या आप हो, लेकिन स्कूल से आने के बाद या कभी भी ऐसा होता है कि मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जीती, मैं क्यों नहीं आगे लाइन में खड़ी हुई, मुझे क्यों नहीं मॉनिटर बनाया गया. मैं कोशिश करता हूँ उसको कि बेटा जरूरी नहीं है कि तू मॉनिटर हो, तू क्लास में हर बार आगे खड़ी हो, ये जरूरी नहीं है. ये तू हर बार जीते भी, ये भी जरूरी नहीं है. तो तू रिलैक्स रहे, इतनी जरूरी नहीं है. तूने कोशिश की, हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, बट स्टिल शी इज फोकसिंग. ग्रुप में है, उसमें भी उसको ये लगता है कि मैंने लिफ्ट का बटन क्यों नहीं दबाया, एंड देन शी स्टार्ट आर्ग्यूइंग. कई बार रणवीर सिंह का जो गाना है अपना टाइम आएगा अच्छा लगता है, पर बच्चों को सुना नहीं सकते. प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसने आगे जाके लिरिक्स थोड़ी डिफिकल्ट कर दी है. सी, अगर इफ़ अ चाइल्ड वांट्स टू एक्सेल तो उसके बिल्कुल अपोजिट बैठ जाना कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, वो एक्सट्रीम एंड हो जाता है. करेक्ट. हमें बीच में हाथ मिलाना पड़ता है. मतलब एक्सपेक्टेशन तो मेरी भी है और पोटेंशियल तो तेरा भी है कि तू भी लाइन में आगे आएगी, या तेरा भी कभी रैंक आएगा, या तेरा भी जैसे लिफ्ट में नंबर आएगा, पर मे भी अभी वहाँ तक तू पहुँची नहीं है. तो हमें दोनों को सोच के मिलके ये एक प्लान बनाना पड़ेगा कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए. बिकॉज अगर बच्चों को हमने मीडियोक्रिटी भी सिखा दी कि ये कुछ ज़रूरी नहीं है, मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी तो ठीक है, पर 15 साल में वो आपको वापस आएगा. आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे नहीं जाना एलन में, मुझे नहीं जाना मैथ्स ग्रुप में, मुझे नहीं करना ये, मुझे ये करना है. सो इवेंचुअली एक कंट्रोल्ड वे में यू कैन मैनेज इट. दैट एक्सपेक्टेशन तो मेरी भी है, लगता तो मुझे भी है, पर कुछ मिसिंग है बेटा, एंड विल ट्राई टू फाइंड इट आउट. हो सकता है कि हम टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं,
हो सकता है कि हम दोनों बैठ के या मम्मी के साथ बैठ के सोच सकते हैं, पर जो भी मिसिंग लिंक है हम वो ढूंढेंगे, पर हाँ वो लग रहा है. सेकेंड, यू कैन ऑलवेज, सो आई कॉल दिस अ ग्राफ मेथड. ग्राफ मेथड मतलब बच्चों के साथ बैठ के एक ग्राफ बनाया जाए कि कितनों से आगे हो वो ज़रूरी नहीं है, पर मान लो कि 3 महीने पहले जहाँ पे थे, क्या ग्राफ को हम आगे बढ़ा ऐसा कह सकते हैं? ऑलवेज टीच अ चाइल्ड टू कम्पीट विद देमसेल्स. If they get a better version of themselves, then they are doing great. If they have reached to a point, for example, मैं आप जैसा बन गया and now I feel that I have done great. What if मेरी capacity आपसे आगे जाने की थी? So teaching them not to compete with others but make a graph of what they are doing. कि मान लेते vocabulary, इतने words आते थे, 3 महीने हो गए इधर तक पहुँचे. मान लेते फ्रेंड्स बनाना, इतने थे, इतने स्ट्रांग हो गए, इतने ज़्यादा बन गए. एग्जाम में परफॉर्मेंस यहाँ पे था, तुम्हारा यहाँ तक पहुँचा. सो ऑलवेज टीच देम दैट ये ग्राफ हो सके उतना स्लो या स्टेडी आगे बढ़ते रहना चाहिए. अगर वो बढ़ रहा है देन यू आर डूइंग ग्रेट. फर्स्ट आना अभी काफ़ी दूर है, और वो तो क्या है कि शुभमन गिल भी आज टीम में नहीं है. पर आई एम वेरी श्योर आपका जो टोन है और आप जैसे समझाते हैं, आप 6 महीने दूर है उसके साथ ही ब्रेक ऑफ करने में कि वो समझेगी. आई एम वेरी श्योर, आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है. कुछ भी करता है तो सब टीवी देख के आई नो, पर ऐसे केस में 2-3 चीज़ें हो सकती है. स्टार्ट आप वहाँ से करें कि स्क्रीन टाइम को फिक्स कर दीजिए कि 20 मिनट तक टीवी चलेगा, जितना खाना खाया उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. भूखा रहने दीजिए. आपका बेटा कम्स फ्रॉम द एनिमल किंगडम, और हम लोग भूखे नहीं रह सकते, जानवर भूखे नहीं रह सकते. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. सो एवरी मदर हु कम्स विथ मी विथ अ प्रॉब्लम कि वो खाता ही नहीं है, इसे वी आर फ्रॉम एनिमल किंगडम. हम वो है कि जो इंसान को भी खा जाएंगे एक दिन. तो आपका बेटा वही उनमें से है कि डोंट वरी. एंड बिकॉज आपका बेटा है, आप ऐसा मत मानिए कि वो कुछ नहीं करेगा, वो कर पाएगा. फर्स्ट. सेकंड, अगर आप स्क्रीन टाइम लिमिट करके अमाउंट ऑफ फूड को फिक्स कर देंगे, फिर ग्रेजुअली सी अगेन इसमें नेगोशिएशन टेबल के ऊपर चढ़ा के बोल सकते हैं कि बेटा 20 मिनट तक टीवी चलेगा, 20 मिनट तक जितना खाया उतना, फिर खाना नहीं मिल रहा, फिर रात को जो या फिर जो आपका इवनिंग स्नैक हो, रात का खाना हो, वो उसको मिल सकता है. सेकेंड स्टेप में आप वो कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम 20 मिनट्स ही रहेगा. 10 मिनट्स तुम खाते समय देख सकते हो, 10 मिनट्स में और तुम्हें थाली दूंगी जिसमें तुम टीवी के बिना खा सकते हो. ऑफकोर्स वो खाना रख देगा, 10 मिनट के वो खाने नहीं वाला. ग्रेजुअली अगर वो 1 महीने तक, सी चेंज इज़ वेरी स्लो, चेंज इतनी जल्दी नहीं आता है. अगर वो 1-2 महीने तक 10-10 मिनट्स में मान जाता है, देन मेक अ न्यू रूल. या तो खाना खाने के साथ 10 मिनट टीवी देखो, या खाना खाने के बाद आधा घंटा टीवी देखो. द मार्शमैलो टेस्ट. द मार्शमैलो टेस्ट सेज कि बच्चों को बोला गया कि अभी के अभी 1 मार्शमैलो चाहिए या आधा घंटा रुक के 10 लोगे. आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्यों? वजन बढ़ जाएगा 10 मार्शमैलो से. मैं तो एक ही लेके निकल लूंगा. Thank you, parents. We also have Jaydev sir with us, who will be answering few questions of parents. You can note it down. I'd like to call Rishika ma'am for giving Dr. Parth sir vote of thanks. Yeah, so many parents have submitted the questions. Few questions sir would also be taking today, and few, if you have rest more questions, you can share it with Mona ma'am, and then definitely we will definitely connect with sir and get back on that. And I would really like to say thank you so much, Dr. Parth, for being with us always. It's been 10 years. Actually, 2016 we had conducted first sessions together with Jaydev sir and Dr. Parth and his wife also. In child psychiatry and parenting, Jaydev sir gave me the first stage 10 years back. Because I had never spoken on this topic. He gave me the first stage. So Dr. Parth and Dr. Vidhi, she was also with us that day, I remember. So we had a great session, and it is always honor to have you. And sir is always available with us, specifically when we have teenage concerns. So he's always there to take sessions and guide students. And we are happy that you could take out some time after running for 18 kilometers. Like today morning, he ran for 18 kilometers and came here. So after running for 18 kilometers and sitting with us, I'm sure would take a toll on you, but thank you so much for coming with us and always being available for us. On one call, he is always available for us. So that's a pleasure, and thank you so much. It was pleasure having you, and I'm sure lot of parents have lot of questions. We will be getting back to you on that definitely. So can we have a small token of appreciation for being with us? Thank you so much.
So we'll move to our next part of the same session. Many parents have already registered few questions. उसमें से कुछ portions Dr. Parth had taken. कुछ portions Jaydev sir would be taking with us today. So now can we move forward to the second part of the? Thank you.